এখন আমাদের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হচ্ছে। সম্মানিত উপস্থিতি, প্রিয় স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে মাঠের শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য। এ পর্যায়ে কালামে হাকিম থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছে হাফেজ নুরুল আমিন কামিল পথপ্রদর্শক। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. রোটেট অন করতেন? হ্যাঁ অন করা আছে। অন করা? আচ্ছা ঠিক আছে। নাহলে তো ভাই উল্টা দেখবে, বুঝেন না? এটা নাহলে ক্যামেরার মতো আসবে, এটা অনেকেই জানে না। আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, ঐতিহ্যবাহী দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া কাসিমিয়া কামিল মাদ্রাসা ও জামিয়া কাসিমিয়া মহিলা কামিল মাদ্রাসার ৪৩তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের আজকের দ্বিতীয় দিবসের সমাপনী সেশন চলতেছে। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে আরবিতে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন আমাদের প্রিয় ছাত্র আলিম সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র আমজাদ হুসাইন। বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমজাদ হুসাইন আরবিতে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد والمجد لله الأكبر الذي وفقني أن أكون طالب العلم ثم أتاح لي الفرصة للدخول في الجامعة القاسمية، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي علم الناس العلوم بصفة جميلة وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فيا صاحب الفضيلة رئيس الحفلة السادسة والأربعين المنعقدة من قبل الجامعة القاسمية المدرسة الدينية ذات التاريخ في بنغلاديش، ورئيس الضيوف والضيوف الخواص والأساتذة الأفاضل وزملائي الأحباب والسامعون المكرمون، في ابتداء الخطبة أقدم إليكم شكري وتقديري من أعماق قلبي. أيها الحاضرون الكرام، سألقي عليكم كلمة وجيزة حول معرفة الجامعة وميزانها. أيها الإخوة في الله، إن الجامعة القاسمية قد قامت بافتتاحها الميمون سنة 76 و800 وألف الميلادية، وأسسها العالم المشهور عبر العالم المتخصص في علوم الشريعة الأستاذ السيد كمال بن عبد الله الفضل حفظه الله. اليوم الجامعة القاسمية صارت مدرسة شهيرة باسم نفسها، وهذا المركز لممارسة التوحيد الخالص قائم بالمجد في منطقة بيولانقارا بمحافظة مرسندي. أيها السامعون المكرمون، أريد أن أفيدكم علما بأن الجامعة القاسمية أسست على مقاصد عديدة، منها الأول تبليغ دعوة الإسلام إلى العوام بلا تفريط أو تمييز. الثاني تكفين جماعة من العلماء قادرين على إرشاد الأمة المسلمة إلى علوم القرآن والسنة. الثالث تشكيل مواطن عالم تقي حسن الخلق. إخوتنا في الإسلام، إن تريدوا أن تعلموا أولادكم علوم الدين الصحيحة وعلوم الدنيا اللازمة وكذلك الثقافة الإسلامية، فينبغي لكم أن تلحقوهم بالجامعة القاسمية. وإن سألتموني لم نلحق أولادنا بالجامعة على الرغم من وجود المدارس الأخرى في بلادنا، فأقول لكم لأن الجامعة القاسمية مدرسة مثالية متميزة عن غيرها تماما، وأنها تدرس طلابها علم التوحيد الصحيح السالم من الشرك والبدع. والله هذا هو أصل العلم لا شك فيه، وأستدل عليه بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وليس في الجامعة شيء من الإفراد والتفويض، بل تتبع السبل الأوساد. ثم أقول إن أساتذة الجامعة هم رجال العلم والعمل، ماهرون جدا في التدريس، وهم يهتمون بتربية الطلاب آداب المعاشرة، ويدرسونهم الكتب الدراسية باعتناء، وما زالوا يبذلون جهودهم لتقديم الطلاب. وفوق كل شيء توجد هاهنا بيئة الدراسة المناسبة. أيها الأعزاء في الدين، الحمد لله قد بلغت الجامعة منزلها. اليوم انتشر
প্রিয় ছাত্র আমজাদ হোসেন আলমীদের বক্তব্য রেখেছে। আমরা গতকাল তো আমাদের অনুরোধ করেছি যে মাঝে মধ্যে আমাদের ছাত্রদেরকে আমরা উপস্থাপন করি আপনাদের সামনে, তাদের উৎসাহের জন্য আপনারা তো একটু মারহাবা মাশাআল্লাহ না বলেন তাহলে কেমন? সবাই বলে আমরা মারহাবা। সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে খুবই সংক্ষেপে আলোচনা নিয়ে আসছেন আমাদের জামিয়া কাসিমিয়ার সাবেক শিক্ষক ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আল মাদানী, সহযোগী অধ্যাপক, এশিয়া ইউনিভার্সিটি, খতিব, উত্তরা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, আলোচক, ধর্মীয় আলোচক, এনটিভি, আরটিভি ও বৈশাখী টিভি। আমি আমাদের প্রিয় সাবেক সহকর্মী ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম হুজুরকে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। বক্তব্য রাখছেন ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আল মাদানী। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. আলহামদুলিল্লাহ, সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ। ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ জামিয়া কাসিমিয়া কামিল মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ৪৬তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি, আমাদের প্রত্যেকের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, আমার পিতৃব্য হুজুরাতুল শেখ সৈয়দ কামালউদ্দিন আল-গফরি, মঞ্চপৃষ্ঠ বাংলাদেশের আরেক নক্ষত্র, আমার সরাসরি দীর্ঘদিনের উস্তাদ হুজুরাতুল শেখ মাহমুদুল হাসান আল মাদানী, ওলামায়ে কেরাম, মুআজ্জাজ হাজিরিন। আমার তো অ্যাড্রেসিং সম্বোধন লম্বা করার কোনো সুযোগ নেই। আমি আমার উস্তাদের নির্দেশে ২-৪ মিনিট কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। এই ২-৪ মিনিট সময়কে আমি একটু কাজে লাগাতে চাই বিধায় লম্বা সম্বোধনে আমি যাচ্ছি। আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ৩-৪টি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ১ নম্বর হলো, আমাদের সকলের বাড়ি ছিল জান্নাতে এবং আমাদেরকে উই মাস্ট রিটার্ন টু আওয়ার জান্নাত, সেখানেই ফিরে যেতে হবে বাই এনি মিনস, যে কোনো ভাবে হোক। জান্নাতে যাওয়াটাই সহজ, জাহান্নামে যাওয়াটা কঠিন। কিভাবে সহজে আমরা জান্নাতে যেতে পারি? আমি এই সময়ে একদম দলিল এভিডেন্স ছাড়া খুব তাড়াহুড়ো করে ৪টা বা ৫টা পয়েন্ট বলবো। যদি আমরা আমল করতে পারি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে জান্নাতে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম, আমাদের পিতা এবং মাতা, তাদেরকে সৃষ্টি করার পরে জান্নাতই দিয়েছিলেন। এরপরে যেই কারণে দুনিয়াতে পাঠালেন, এই ঘটনা আপনাদের জানা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরপরে বলে দিলেন, কুন্নাহবিতু মিনহা জামিআ, সবাই পৃথিবীতে নেমে যাও। এরপরে জান্নাতে যেতে হবে কিভাবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন, ইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নি হুদা ফামান তাবিআ হুদায়া ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। আমার পক্ষ থেকে একটা গাইডলাইন, জান্নাতে যাওয়ার দিক নির্দেশিকা পাঠানো হবে।
মান তাবিআ হুদায়া, যে কোনো ব্যক্তি আমার এই হুদার অনুসরণ করবে সে এই গাইডলাইন ধরে আমার জান্নাতে আসতে পারবে। আল্লাহু আকবার। দিস ইজ দি ফার্স্ট পয়েন্ট। অর্থাৎ আমাদেরকে কোরআনের অনুসারী হতে হবে, এক নাম্বার। দুই নাম্বার, পাঁচটা পয়েন্ট বলবো আপনাদেরকে। জান্নাতে যাওয়ার দ্বিতীয় যে সহজ মাধ্যম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য সেই সহজ মাধ্যম দিয়েছেন। কোরআনে কারীমের সূরা শুআরার মধ্যে 19 পরে আমরা পাচ্ছি সেটি হলো we must bear a fresh mind, কলবে সালিম লাগবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, ইয়াওমা লা ইয়ানফা'ু মালুন ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকলবিন সালিম ওয়া উযলিফাতিল জান্নাতু লিল মুত্তাকিন। তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি, অনুবাদ করার মতো সময় নেই, তবু যৎসামান্য বলে আল্লাহ বলছেন সাংঘাতিক কঠিন দিন, ইয়াউমা, ওই দিনকে ভয় করো। ওই দিনের বৈশিষ্ট্য অন্য জায়গায় বলেছেন, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মার'উ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি। সাংঘাতিক কঠিন দিন, কেউ কারো ধারে কাছে আসবে না, পিতা পুত্র থেকে মা সন্তান থেকে পলায়ন করবে। আল্লাহ বলেন সেদিন সন্তান সন্ততি কোটি কোটি টাকার মাল সম্পদ কোনো উপকারে আসবে না। একটা দিনে যদি নিয়ে আসতে পারবো সহজে জান্নাতে যেতে পারবা। ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকলবিন সালিম, যে কলবে সালিম নিয়ে আসবে। কলবে সালিম, যে কলবের ভিতরে হিংসা থাকবে না, বিদ্বেষ থাকবে না, কলবের ভিতরে থাকবে ঈমান, ইখলাস। আমার অল্প করবে, এটা পাওয়ার হবে অনেক বেশি। দুটো দলে দিচ্ছি খুব সংক্ষিপ্ত করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসকে শুনে একটাই, আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালু তালিম। ইখলাস যদি আমল করবে, ইখলাসের জায়গা হলো এই কলব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার কলবের কথা বলেছেন, ইখলাস হলো এইখানে। তো অল্প আমলের আলাদা ব্যবস্থা হবে। এক, দুই নম্বর হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক হাদিসে বলেছেন, লা তাসুব্বু আসহাবি, আমার সাহাবীদেরকে গাল মন্দ করো না। ওয়াল্লাহি লাউ আন্না আহাদাকুম আনফাকা মিসলা উহুদিন যাহাবান মা বালাগা মুদ্দা আহাদিহিম ওয়ালা নাসীবা। উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ যদি তোমরা ব্যয় করো, আমার সাহাবীরা এক মুঠ আধা মুঠ ব্যয় করে যে পরিমাণ সওয়াব পেয়েছে, তোমরা ওটা পাবা না। ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্স হলো কান, আর কিছু না। অতএব দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে সেটা হলো যদি কলবটাকে ভালো করতে পারেন, চেহারা তো দেখা যায়। আপনি দাড়িকে লাল করতে পারবেন, জুব্বা গায়ে দিতে পারবেন, রুমাল লাগাতে পারবেন, এগুলি দেখা যায়। আল্লাহ এগুলি দেখেন না। আল্লাহ কি দেখেন বলেন দেখি? দলিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস, ইন্নাল্লাহ লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়ালা ইলা আজসাদিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম। আল্লাহ তোমাদের চেহারা কত সুকামদের অধিকারী তুমি, এটা আল্লাহ দেখবেন না। লাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথমে তাকাবেন কলবের দিকে। সম্মানিত ভাইয়েরা, জান্নাতে কত সহজে যাওয়া যায় এমন পাঁচটা পয়েন্ট বলবো, দুটো বলেছি। তিন নাম্বার পশ্চিমকালে অহংকার করবেন না। অহংকার যদি না করেন, বিনয়ী যদি হয়ে যান, এই জন্য বলছি জান্নাতে যাওয়া সহজ। একটা দলিল দিচ্ছি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন, ইহতাজাতিল জান্নাতু ওয়ান নার, আল্লাহর সামনে জান্নাত জাহান্নাম ঝগড়া লাগলো। ঝগড়া লেগে জাহান্নাম বলছে, ফিয়াল জাব্বারুনা ওয়াল মুতাকাব্বিরুন, ফিয়াল জাব্বারুনা ওয়াল মুতাকাব্বিরুন। বড় বড় যারা দেশের শ্রেণীর মানুষ, যারা অহংকারী, নিজেকে যারা বড় মনে করে, ও জান্নাত শুনে রাখো, এই ধরনের বড় বড় ফিগারগুলো তুমি পাবে না। এদের সবাইকে আমি জাহান্নাম আমার পেটের ভিতরে ঢুকাইয়া নেব। এটা আরেকটা
থেকে আল কিবরিয়া রিজাই ওয়াল আযমাতু ইজারি ফামান নাযাহুমা ফাকান্নামা নাযাআনি ওয়া ফি রিওয়ায়া ওমান নাযাআনি আসফালতুহুন নার। অহংকার হলো আমার চাদর, গরব হলো আমার লুঙ্গি। এই দুইটা ধরে কেউ যদি টানাটানি করে তাহলে আমি দুইটা ছেড়ে দেই না। আর আমি আল্লাহর সাথে যে ঝগড়া শুরু করে দেয় ফাকান্নামা নাযাআনি, যে অহংকার করলো সে আমার সাথে ঝগড়া শুরু করলো, আমার সাথে যে ঝগড়া করে তাকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে ছাড়ে। অতএব অহংকার করলে জাহান্নামে যাবেন, বিনয়ী হবেন, জান্নাতে যাবেন। এইবার জান্নাত জবাব দিয়ে বলছে, ও জাহান্নাম, অহংকারীদেরকে, বড় বড় ফিগারদেরকে তুই তো তোর পেটের ভিতরে নিয়েছিস। এইবার শোন, আমি তাদেরকে দিব ফিরিয়াম দুআফা ওয়াল মাসাকিন, যারা বিনয়ী হবে, যাদের তাওয়াজ্জু থাকবে, যারা নিজেকে ছোট মনে করবে, আরেকজনকে বড় মনে করবে, এই ধরনের যারা অহংকার মুক্ত মানুষ, একটা ব্যক্তিগুলো জাহান্নাম তুই পাবি না। এদের সবাইকে আমি জান্নাত আমার পেটের ভিতরে ঢুকাইয়া দেব। সুবহানাল্লাহ বলেন। যারা বলেন নাই তারা বলে মাশাআল্লাহ। তিনটা আমার বলছি, কয়টা? তিনটা। 4 নম্বর, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মান ক্বারাআ আয়াতাল কুরসি সূরাতুল সালাতিন মাকতুবা লাম ইয়ামনাহু মিন দুখুলিল জান্নাহ ইল্লাল মাউত। যারা 5 ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পরে আয়াতুল কুরসি, যেটিকে কোরআনে বলা হয়, হাদিসে বলা হয়েছে আ'যামু আয়াতিন ফিল কোরআন, কোরআনের সবচেয়ে মহান আয়াত, একটা আয়াত, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাইয়ুল কাইয়্যুম। ফরজ সালাতের পরে যারা এই আয়াতটা পড়বে তার জান্নাতে যেতে 3টা 4টা 5টা 2টা কোনো বাধা নেই, মাত্র ওয়ান বাধা, একটা বাধা, সেটা হলো মৃত্যু। অর্থাৎ মরার আগে রুমের জান্নাত নাই, মরবে আর সাথে সাথে কোথায় যাবে? জান্নাতে যাবে। আয়াতুল কুরসির আমলটা করবেন তো কেমনে করবেন? আপনারা তো এটা করেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আল্লাহু আকবার। তাহলে আয়াতুল কুরসি কখন করবেন? এত সহজ আমল, তারপরে আমরা করবো না। আমরা করবেন তো ইনশাআল্লাহ। কয়টা বলছি বলেন? কয়টা? 4টা। 5 নম্বর এবং লাস্ট, আমাকে সীমিত করতে হবে না, যে সময়টা হয় সেই সময় বলে শেষ করবো। 5 নম্বর, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে সহজে যাওয়ার, চান্স নিয়ে যাওয়ার গাইডলাইন তিনি বলেছেন। কঠিন কথা তো নবীজি নিষেধ করেছেন। নবীজি বলছেন ইয়াসিরু ওয়ালা তুআসিরু, অবশ্যিরু ওয়ালা তুনাফিরু, মানুষের জন্য সহজ করবে, কঠিন করবে না। মানুষকে শুভ সংবাদ দেবে, মানুষকে আশান্বিত করবে, হতাশ করে দিও না। নবীজি বাণী, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 3টা কাজ করবা, সহজে জান্নাতে যেতে পারবা। আফসাস সালাম ওয়া আতাইমুত তাআম সাল্লু বিল লাইলি ওয়ান নাস নিয়াম তাদখুলুল জান্নাতা বিসালাম। 3টা কাজ করবা, ব্যাপক হারে সালাম দিবে, সালাম দিতেই থাকবে, দিবেন তো? 1। 2 নম্বর, ওয়া আতাইমুত তাআম, খানা খাওয়াবে, খাওয়াবেন তো? যদি মানুষকে না পারেন কুকুরকে খাওয়াবেন, কুকুরকে খাওয়াইলেও জান্নাতে যাওয়া যায়। বলে ইসরাইলের বেশ্যা মহিলা জিনার বিচারের কাজে বেরিয়েছে, খ্রিস্টান কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ ওই যুগের নবীকে অভিনাজিল করে জানিয়ে দিলেন যে এই মহিলাকে ডেকে বলে দাও, তোমার জীবনে বেশ্যা বৃদ্ধি করে যত গুনাহ করেছিলে, শুধু খ্রিস্টান কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ তোমার প্রতি খুশি হয়ে সমস্ত গুনাহ মাফ করে জানিয়ে দিয়েছে, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। সুবহানাল্লাহ বলেন। মানুষ কি করতেছে খারাপ কথা বলেন? তাহলে মানুষকে একটু খাওয়ানো যায় না? খাওয়াইতে কি লাগে? কম ওয়াহিদ একটি লিখ নেই, একজনে খারাপ ভিতরে হয়ে যায়, অল্প অল্প দিবেন। এগুলো 2টা আমার 3 নাম্বার। সল্লু বিল লাইলি ওয়ান নাস নিয়াম, মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে এসে রাখতে থাকে, ওই মুহূর্তে আল্লাহর সাথে একটু সম্পর্ক করবা, একটু সালাত আদায় করবা। এই 3টা কাজ যদি করো তাদখুলুল জান্নাতা বিসালাম। জান্নাতে তো শুধু যাবাই না, জান্নাতে এমন ভালো বাবা, তোমার ঢুকানোর জন্য জান্নাতের গেটে ফেরেশতারা লাইন করে দাঁড়াবে আর বলবে, লাভজানি সম্বর্ধনা গ্রহণ করো, আপনার ফেরেশতাদের সালাম দাও, আর তুমি নীরবে জান্নাতে ঢুকো। কোরআনে আল্লাহ বলছেন, ওয়াসিকাল্লাযীনা তাকাউ রাব্বাহুম ইলাল জান্নাতি যুমারা হাত্তা ইযা জাউহা ওয়া ফুতিহাত আবওয়াবুহা ওয়া ক্বালা লাহুম খাযানাতুহা সালামুন আলাইকুম তিবতুম ফাদখুলুহা খালিদিন। আল্লাহু আকবার। ভাইরা, লাল গাছের সম্বর্ধনা নিয়ে যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে চান তাহলে শেষের 3টা আমাদের মাথা হলো আর আগের 4টা।
এই তিনটা কাজ করলে জান্নাতে তেল কিনে যেতে পারবেন। এটা একটা হাদিসের মধ্যে আছে। আর আগে 4টা আমাদের কথা বলেছি, 5টা আমল আধা মিনিটে রিপিট করছি। 1 নাম্বার কোরআনের অনুসরণ করা, 2 নাম্বার ফলটাকে ফ্রেশ রাখা, 3 নাম্বার নিজেকে ছোট মনে করা, পশ্চিম কালো অহংকার না করা, 4 নাম্বার কে বলেন 4 নাম্বার কি বলতে বলেন দেখি, এটা আপনাদের মনে রাখবে না। আয়াতুল কুরসি কি ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসি বলবেন। 5 নাম্বার বলছি 3টা আমল, বেশি বেশি সালাম দেওয়া, খানা খাওয়ানো, আর রাতের আলাদা একটু নামাজ পড়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা দুর্বল ইমানদার, সাহাবী নই, তাবিঈ নই, সালফে সালেহিন থেকে আসি নাই, ফিতনা থেকে এসেছি, অতএব দুনিয়াতে ছাড়তে পারছি না, পাপমুক্ত হতে পারছি না। তবু ভাই we have to reach the paradise, জান্নাতেই যেতে হবে, ঠিক না বেঠিক? জান্নাতে যাওয়ার জন্য কিছু আমল করবে তো। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা ওয়া জাহিদু ফি সাবিলিহি লাআল্লাকুম তুফলিহুন। জান্নাত পাওয়ার জন্য আল্লাহকে রাজি করার জন্য উসিলা যদি করো, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তাহলে তো অবশ্যই সফলতা পাবে। জান্নাতে না গেলে সফলতা হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বললেন, ফামান যুহজিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, ফাকাদ ফাজ, তারাই সফলতা পেল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সংক্ষিপ্ত দাওয়াত আচরণের মধ্যে যে 2-4টা কথা বললাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কথাগুলোর উপর আমাকে, আপনাকে, আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন। সর্বশেষ কথা, আই ফিল মাই প্রাউড টু সে, আমাকে তো জানেন একটা শিক্ষক পরিচয় দিয়েছে, আমার সহকর্মী ভাই একটু ত্রুটি করেছেন, খালি ওইটি পরিচয় দিয়েছেন, আমি বাকি পরিচয়টা দিয়ে দিই। আই ফিল মাই প্রাউড টু সে আই ওয়াজ দ্য স্টুডেন্ট অফ দিস ইনস্টিটিউশন, দিস মাদ্রাসা। দাখিল থেকে কামেল পর্যন্ত এই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি। অতএব এই মাদ্রাসার আমি আমার উস্তাদ, আমার পিতৃব্য ফজিলতুল শেখ কামালউদ্দিন জাফরির ঋণ, আমার উস্তাদ মাহমুদুল হাসানী সহ অন্যদের ঋণ। আমি যদি আমার চামড়া কেটে জুতা বানিয়ে দিই শুধু হবে না, আমি এখানে দাঁড়াতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যত সারা বাংলাদেশে ঘুরে ফেলেছি, মাহফিলগুলো করি, দিনের কাজগুলো করি, এর সব হাজার লক্ষ কোটি গুণ বাড়িয়ে আমার যত উস্তাদ আছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে আপনাদের যাদের খেদমত আছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন সবাইকে দান করে। ওয়াসাল্লামু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র, সাবেক সহকর্মী জনাব রফিকুল ইসলাম, ডক্টর রফিকুল ইসলাম আল মাদানী সাহেবকে। সুপ্রিয় উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখছেন দেশ বরণ্য আলেমে দ্বীন, হাজার হাজার উস্তাদের উস্তাদ, জামিয়া কাসিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল, আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব শায়েখ মাহমুদুল হাসান আল মাদানী। বক্তব্য রাখছেন শায়েখ হাফেজ মাহমুদুল হাসান আল মাদানী। হুজুরকে আলোচনা পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري ومسلم. ঐতিহ্যবাহী তাওহীদি প্রতিষ্ঠান জামিয়া কাসিমিয়া কামিল মাদ্রাসা ও জামিয়া কাসিমিয়া মহিলা কামিল মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজ 3 দিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলের আজকের এই দ্বিতীয় দিন চলছে। 3 দিনের সম্মানিত সভাপতি সৈয়দ কামালউদ্দিন আব্দুল্লাহ আল-জাফরি হাফিজাহুল্লাহ, বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং আমার সামনে উপবিষ্ট আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালে যারা শুনছেন আমার মা ও বোনেরা, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অল্প কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে পেশ করব। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তৌফিক কামনা করছি। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে? বেহুদা, এই অনর্থক। আপনাদের উত্তর সঠিক হয়েছে। আফাহাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসান ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন। তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদেরকে বেহুদা সৃষ্টি করেছি, অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে না? তোমরা কি এমন মনে করেছো নাকি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই আয়াত থেকে আমরা বুঝলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই এবং আমরা যে যার ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা তেমন করব, আমাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। আমি আমার প্রিয় ভাই বোনদেরকে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপারটা কি এমন? আয়াহসাবুল ইনসানু আইয়ুতরাকা সুদা। মানুষেরা কি মনে করেছে তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে? আচ্ছা, আমরা যে যা করি কোনো অসুবিধা নাই, আমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে, কোনো জিজ্ঞাসা করা হবে না, কোনো প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে দিতে হবে না, কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। ব্যাপারটা কি এমন? না, উত্তর সঠিক। তাহলে কি জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? কোরআনে কারীমের একাধিক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সে কথা বলে দিয়েছেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আমি জিন এবং ইনসানকে শুধুমাত্র অনলি কেবল আমার ইবাদত
ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। সুতরাং আমাকে আপনাকে, যে নাকি ইউরোপে আছে, যে আমেরিকাতে আছে, যে সুন্দর, যে কালো, যে ধনী, যে গরিব, যে মানে হলো স্বাভাবিক অবস্থা যে নাকি রয়েছে, সবাইকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একমাত্র তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছে। তো আমি একটা প্রশ্ন করি, ইবাদতের জন্য তো আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, ইবাদত করতে হলে খুব খেয়াল করে উত্তর দিবেন। ইবাদত করতে হলে, ইবাদত শুরু করতে হলে সর্বপ্রথম কোন জিনিসটা লাগে? ঈমান। ইলম কথাটা ঠিক আছে, ইলমের মাধ্যমেই আপনি ঈমান অর্জন করবেন, ঠিক আছে। তাহলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা লাগে সেটার নাম কি? ঈমান। ঈমান। আমার প্রিয় ভাইরা, একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে মূল্যবান হলো তার ঈমান। কারণ এই ঈমানের বদৌলতেই, এই ঈমানের মাধ্যমেই সে একদিন জান্নাতে যেতে পারবে। এই জন্য আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, জান্নাতে কি যেতে চান? কি জান্নাতে যেতে চান? জান্নাতে যদি যেতে চান, আমার পূর্বে আমার অত্যন্ত স্নেহের, আদরের এবং প্রিয় এবং এখন বর্তমানে সহকর্মীও বটে হাফেজ রফিকুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহ, সবাই বলুন আল্লাহ তাআলা ইলমকে আরো বাড়িয়ে দেয়, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে 5টি জিনিসের মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো সেই সম্পর্কে সে অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছে। এই জন্য আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ তার ইলমকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সবাই বলেন আমিন। তো আমি আজকে আপনাদের সামনে ওই যে জান্নাতে যেতে হলে যে একমাত্র সর্বপ্রথম যে জিনিসটা লাগে সেটার নাম ঈমান এবং আমল সালেহ। আমি ঈমান এবং আমল সালেহের উপরে কয়েকটা কথা বলবো। সূরাতুল কাহফ থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি। আপনারা আমার তেলাওয়াত শুনে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমার তেলাওয়াতের মধ্যে শুধু ছিল আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি, আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি, আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি। লক্ষ্য করছেন না? তো আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং আমল সালেহ করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবেন। এই জান্নাতুল ফিরদাউসে যেতে চান না? এইটা এমন জান্নাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে একবার এই জান্নাতে প্রবেশ করবে তো লা ইয়াবহুনা আনহা হিওয়ালা খালিদিনা ফিহা, চিরদিন চিরদিন অনন্তকালের জন্য তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে এই জান্নাতে তারা চিরদিন থাকবে। এরকম বলবে না যে টাইম ইজ ওভার সো ইউ ক্যান গো, টাইম শেষ হয়ে গেছে অতএব তুমি এখন চলে যেতে পারো। ব্যাপারটা কি এরকম হবে নাকি? আমাদের কামালউদ্দিন আজ-জাফরি হাফিজাহুল্লাহ তার একটা আলোচনার কথা আমি এখনো মনে পড়লো এই মুহূর্তে। তিনি বলতেন প্রকৃত সফলতা কাকে বলে, মানে প্রকৃত সফলতা কোনটা? প্রকৃত সফলতা হলো এমন সফলতা যেটা পাওয়ার পরে আর কখনো হাতছাড়া করতে হয় না, এটার নাম হলো প্রকৃত সফলতা। তাহলে বোঝা গেল দুনিয়াতে আমরা যত কিছুই পাই না কেন, এই দুনিয়াতে যত টাকা পয়সার মালিক হই না কেন, যত বড় শিক্ষিতই হই না কেন, কিন্তু একদিন মৃত্যুর সাথে সাথে এগুলি কাট অফ হয়ে যায় কি যায় না? কিন্তু জান্নাতে যখন আপনি প্রবেশ করবেন আর কোনদিন আপনাকে জান্নাত থেকে বের হতে হবে না। তাহলে এমন জান্নাত কি চান? দুইটা জিনিস, ঈমান আমল সালেহ। বলুন কি কি? ঈমান আমল সালেহ। আচ্ছা, আপনি কি চান দুনিয়ার মানুষেরা আপনাকে ভালোবাসুক, আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুক, আল্লাহর ফেরেশতারা আপনাকে ভালোবাসুক, সমস্ত সৃষ্টিকুল আপনাকে ভালোবাসুক? আপনি কি এটা চান? ঈমান আমল সালেহ ওই দুইটা, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত সায়াজআলু লাহুর রাহমানু ওদ্দা।
নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনবে, আমল সালেহ করবে, অচিরেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের জন্য ভালোবাসার ব্যবস্থা করে দেবেন। মানে দুনিয়ার মানুষ নয়, শুধু স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন। হাদিসের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ডাকেন। জিবরিলকে ডেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন বলেন, ইয়া জিবরিল আনা উহিব্বু ফুলানান ফাআহিব্বা। হে জিবরিল, আল্লাহ নিজে, আল্লাহ স্বয়ং জিবরাইলকে ডেকে তারপরে বলে, হে জিবরিল আমি অমুককে ভালোবাসি, অতএব মাই ওয়াদার তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিবরিল তাকে ভালোবাসা শুরু করে দেয়। অতঃপর জিবরিল আসমানের সমস্ত ফেরেশতাদেরকে এই কথা জানিয়ে দেয় যে আল্লাহ দুনিয়ার জমিনের অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসে, সুতরাং আমাকেও নির্দেশ দিয়েছেন তাকে ভালোবাসার জন্য, আর আমি তোমাদের সকলকে জানিয়ে দিলাম, তোমরাও সকলে মিলে এই ফেরেশতাকুল ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসা শুরু করো। তখন আসমানের সকলে ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার মানুষের অন্তরে, এই দুনিয়ার মানুষের অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তির প্রতি মানুষের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়। এইভাবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ, পৃথিবীর সবাই ওই লোককে ভালোবাসে। আপনি কি এটা চান নাকি? এটা কি চান? ঈমান এবং আমল, ঈমান এবং আমল। অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়াল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি উলাইকা আসহাবুল জান্নাহ হুম ফিহা খালিদুন। যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তারাই একমাত্র জান্নাতি হবে এবং চিরদিন তারা ওই জান্নাতে থাকবে। মনে রাখবেন, যাদের ঈমান আছে, যাদের আমলে সালেহ আছে, তারাই আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আবার বলি, যাদের ঈমান আছে, যাদের নেক আমল আছে, তারা হলো আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি নিজের থেকে বলি নাই, আমি নিজের থেকে বলি নাই। কোরআনে কারিমের অনুবাদ যদি আপনারা শুনেন তাহলে এই বিষয়টি আপনাদের সামনে এসে যাবে। যারা কাফের, যারা মুশরিক, যারা কাফের, যারা মুশরিক, এরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হলো এই কাফের এবং মুশরিক। নাউযুবিল্লাহ বলেন। আয়াত শুনেন, ইন্নাল্লাযীনা কাফারু মিন আহলিল কিতাবি ওয়াল মুশরিকিন। নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে এবং যারা মুশরিক রয়েছে, এরা ফি নার জাহান্নাম খালিদিনা ফিহা, এরা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে থাকবে এবং চিরদিন তারা এই জাহান্নামে জ্বলবে। এবং আল্লাহ বলেন, উলাইকা হুম শাররুল বারিয়া, এরা হলো আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। এইবারে এর পরে আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরাতুল বাইয়িনাতে, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি, নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনবে এবং যারা আমল সালেহ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন উলাইকা হুম খায়রুল বারিয়া, এরাই হলো আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহলে বোঝা গেল, আজকে যদি আপনার কাছে এই দুনিয়ার জাগতিক দিক থেকে অনেক উন্নতি করেছে এমন ব্যক্তি যদি আপনার কাছে আসে আর আপনি যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন যে এর ঈমান নাই, এটা বেঈমান, তাহলে এটা কি আল্লাহর কাছে এটার কোনো মূল্য আছে কি? আল্লাহ পাকের কাছে কোনো মূল্য নাই। আল্লাহ পাকের কাছে একমাত্র মূল্য হলো ঈমানের, ঈমানওয়ালাদের। আল্লাহর কাছে একমাত্র মূল্য কিসের? শুনেন বুখারীর হাদিস, বুখারীর হাদিস শুনেন। একদা রাসূল আকরাম মসজিদে বসে আছেন এবং রাসূলের সাথে কয়েকজন সাহাবীও বসা। খুব খেয়াল করে শুনবেন। আমি এই কথাটুকু বলার জন্য এই হাদিসটুকু আপনাদের সামনে পেশ করছি যে
আমি এই হাদিসটুকু আপনাদের সামনে পেশ করছি এই জন্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান এবং সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ হলো কারা? ঈমানওয়ালারা। কারা? ঈমানওয়ালারা। ঈমান ছাড়া বেঈমান যারা, তাদের কোনো মূল্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে নেই, এই কথাটুকু বর্ণনা করার জন্য আমি বুখারীর এই হাদিসটুকু আপনাদের সামনে পেশ করছি। সাহল ইবনে সাদ আস-সাদি আল-আনসারী থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নববীতে বসা, তার পাশে অন্যান্য সাহাবারাও আছে। ফামাররা আলাইহি রাজুল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে একজন লোক যাচ্ছে। রাসূল ফাসাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান কানা ইনদাহু জালিসান, রাসূল তখন তার নিকটে বসা ছিল যারা, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো, মা রাআয়ুকুম ফি হাযা। আমরা অনেক সময় এরকম করি না, কেউ যখন যায়, যাওয়ার সময় আমরা জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা লোকটা কেমন, কি আমরা জিজ্ঞাসা করি না? ঠিক তেমনি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনিও ওই সাহাবাদেরকে, তার নিকটে বসা যারা, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো দেখি এই লোকটার ব্যাপারে তোমাদের মত কি, তোমাদের কি মত? এবার আপনারা শুনেন। قالوا يا رسول الله من أشراف القوم, মানে সমাজে অত্যন্ত মর্যাদাবান সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন। এরপরে সাহাবারা ব্যাখ্যা করে, জাদিরুন ইন খাতাবা আন ইউনকাহ ওয়া ইন ক্বালা আন ইউসমা ওয়া ইন শাফাআ আন ইউশাফা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, লোকটা সমাজে এমন প্রভাবশালী, এমন সম্মানিত, মর্যাদাবান, যদি কোনো ফ্যামিলিতে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেয় তো লোকেরা সানন্দে তার প্রস্তাব গ্রহণ করবে, তার কাছে মেয়ে বিয়ে দিবে। কোথাও দাঁড়িয়ে যদি দুই কথা বলে তো লোকেরা কিন্তু আগ্রহ ভরে তার কথা শুনবে। কারো ব্যাপারে যদি সুপারিশ করে তাহলে তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। ফাসাকাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুব মন দিয়ে শুনবেন। তখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করেছিলেন, কোনো কথা বলেন নাই। সুম্মা মাররা আলাইহি রাজুলুন আখার, অতঃপর তার সামনে দিয়ে আরেকজন লোক যাচ্ছিল। রাসূল এবারেও জিজ্ঞাসা করলেন, মা রায়ুকুম ফি হাযা, এই এখন যে লোকটি অতিবাহিত হচ্ছে, এখন যে লোকটি যাচ্ছে, আচ্ছা এইটার ব্যাপারে তোমাদের কি রায়, তোমাদের কি মত? তখন সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ মিন ফুকারাইল মুসলিমিন। খুব খেয়াল করে শুনেন, মিন ফুকারাইল মুসলিমিন, অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে একজন গরিব, একজন গরিব মানুষ। হারিউন ইন খাতাবা আল্লাহ ইউনকাহ ওয়া ইন ক্বালা আল্লাহ ইউসমা ওয়া ইন শাফা আল্লাহ ইউশাফা। এই লোকটি এমন, এরকম লায়ক, উপযুক্ত, এরকম কোথাও যদি মেয়ে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেয় তার প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করবে না। যদি কোথাও দাঁড়িয়ে দুই কথা বলে কেউ কর্ণপাত করে না। যদি কোথাও কারোর জন্য সুপারিশ করে কেউ তার সুপারিশ গ্রহণ করে না, এমন লোক। তবে মুসলমান, এই মুসলমান ফকির। আমি এবার আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আগের ওনার কথা মনে আছে তো? আগের ওনার কথা মনে আছে না? বিয়ে করতে চাইলে বিয়ে দিবে, কথা বললে শুনবে, সুপারিশ করলে গ্রহণ করবে, এবং সমাজের মধ্যে খুব প্রভাবশালী। এবারে শুনেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলে, হাযা খায়রুন মিন মিলইল আরদি মিসলা হাযা। এই ব্যক্তি, দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা মনে আছে তো আপনাদের? দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা মনে আছে না? মনে রাখেন, মনে রাখেন। হাযা খায়রুন, এই ব্যক্তি উত্তম, মিন মিলইল আরদি মিসলা হাযা, প্রথম উক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা যদি সমস্ত পৃথিবী যদি ভর্তি করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই ব্যক্তি উত্তম।
আমি এই কথাটা বোঝাতে চেয়েছি যে আল্লাহর ফাঁকের কাছে আসলে ঈমানওয়ালাদের দাম বেশি, ঈমানওয়ালাদের দাম বেশি। যার ঈমান নাই তার কিচ্ছু নেই, সে যত বড় টাকা পয়সা ওলা হোক, এই পৃথিবীতে যত কিছুই সে করুক না কেন, ঈমান নাই, কিচ্ছু নেই। কারণ আল্লাহ বলছে ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত উলাইকা আসহাবুল জান্নাহ। ঠিক এটার অপোজিটে, এটার মোকাবিলা বলছে ওয়াল্লাযীনা কাফারু ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা উলাইকা আসহাবুল জাহিম। এমনকি ঈমান যদি থাকে, একজন মসজিদের ঝাড়ুদার, একজন কালো মহিলা, তার মর্যাদা আল্লাহ পাকের কাছে বেশি। কানাত ইমরাআতুন সাউদা তাকুমুল মসজিদ, তিরমিজির হাদিস। একজন কালো মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত। ফাফাকাদাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল তাকে হারিয়ে ফেললেন, অর্থাৎ কয়েকদিন থেকে তাকে আর মসজিদে দেখতেছেন না। একজন কালো মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত। আমরা তো মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদ ঝাড়ু দিবে, আবার কত রকমের কত কিছু বলি, যদি মসজিদ যদি একটু ময়লা জলা থাকে, নিজে তো কিছু ধরি না, নিজে তো কিছু করি না, কিন্তু মুয়াজ্জিন সাহেবকে দলকি দেই, কি ব্যাপার মসজিদ এরকম কেন? কিন্তু এই কালো মহিলা যখন মসজিদ ঝাড়ু দিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিন থেকে তাকে দেখছেন না। ফাফাকাদাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাসালা আনহা আসহাবা। তখন রাসূল তার ব্যাপারে সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা একজন কালো মহিলা যে ছিল, এই মহিলা এখন কই, দেখতেছি না কেন? কালু ইয়া রাসূলুল্লাহ কাদ মাতাত। হে আল্লাহর রাসূল, এই তো কয়েকদিন আগে মৃত্যুবরণ করেছে। তো আমরা মনে করছি সাধারণ একজন, এই দেখেন আমরা মনে করছি সাধারণ একজন কালো মহিলা, আরো ঝাড়ুদার, মসজিদের ঝাড়ুদার, এর জানাজা বা এর দাফন কাফনের জন্য আবার রাসূলকে আবার একটু ব্যতিব্যস্ত করব বা রাসূলকে খবর দিব, আমরা এতটুকু মনে করে নাই। কান্নাহুম সাগারুহা, হাদিসের মধ্যে আসছে, এই সময় করে দিও, কান্নাহুম সাগারুহা, তারা যেন এটাকে তুচ্ছ মনে করছে, হালকা মনে করছে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছে, আফালা আযানতুমুনি বিহা, তোমরা কেন আমাকে এর ব্যাপারে অবহিত করো নাই? দুল্লুনি আলা কবরিহা, আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। এইবার দেখেন, এখন তো সাহাবাদের চমক লড়ছে, আরে আল্লাহ, আমরা কি মনে করেছিলাম, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এই মহিলার কতরে মর্যাদা, এখন রাসূল বলল যে তার কবর দেখিয়ে দাও। তো সাহাবারা কবর দেখিয়ে দিয়েছে। আমি এখন জিজ্ঞাসা করি, সাহাবারা কি শুধু কবর দেখিয়ে দিয়েছে যে অমুক জায়গায় কবর আছে আপনি যান, নাকি তার সাথে সাহাবারা রাসূলের সাথে গিয়েছে? কি বলেন আপনারা? সবাই গেছে। যাওয়ার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য দোয়া করেছে। রাসূল, প্রিয় নবী, তার জন্য দোয়া করেছে। দোয়া করার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্না হাযিহিল কুবুর মামলুআতুন যুলমাতান আলা আহলিহা, এই কবরগুলো যারা কবরবাসীদের উপর অনেক সময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, লাআল্লাল্লাহ ইউনাওয়িরু, যে সম্ভবত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আলোকিত করে দেবেন তার কবরকে আমার দোয়ার বরকতে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সম্মানিত মেহমান তিনি এসে গেছেন, এবং এটাই হলো নোটিশ, মানে যে আমার সময়ও জি শেষ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি আর ছোট্ট একখানি হাদিস, আমার মূল কথা ছিল আজকে এই কথা বোঝানো যে ঈমান এবং আমল, এই দুইটার দ্বারাই, এই দুইটার বরকতেই, এই দুইটার মাধ্যমেই একজন জান্নাতে যাবে। ঈমান নাই, আমল নাই, জান্নাত নাই। এই কি ঈমান নাই, আমল নাই, কি নাই? হ্যাঁ, বেঈমান এবং কুফরি এবং মিথ্যাবাদী যারা, তাদের জন্য কি আছে? জাহান্নাম। বুখারী এবং মুসলিমের হাদিস, যেটা নাকি আমি শুরুতে বলছিলাম, আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, ইন্নাহু লা ইয়াতির রাজুলুল আযীমুস সামিনু ইয়াউমাল কিয়ামা ফালা ইয়াজিরু ইনদাল্লাহি জানাহা বাউদা। এটা বলে শেষ। ইন্নাহু লা ইয়াতির রাজুলুল আযীমুস সামিন, কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে একজন এরকম আযীম, বিশাল দেহী, সামিন, মোটা তরতাজা একজন উপস্থিত হবে, কিন্তু প্রিয় ভাইরা বেঈমান, বেঈমান
অতএব এই বেঈমান হওয়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটে তার মূল্য একটা মশার দানার সমানও হবে না, একটা দানার সমানও নয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই একটা মশার দানার ওজন কত? বলেন দেখি, একটা মশার দানার ওজন কত? যে বেঈমান সে যত মোটা তাজা হোক, যত হেলদি হোক, দেখতে শুনতে যত সুঠামদেহী হোক না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তার কোনো মূল্য নাই। এই ঈমান এবং আমল নিয়েই যদি আমরা যেতে পারি, তাহলে প্রিয় ভাইয়েরা আমরা জান্নাত লাভ করতে পারবো। কোরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কথা বলেছেন। সুতরাং এই আমলকে, ঈমানকে কিন্তু আবার হেফাজত করতে হবে। ঈমান হলো মূল্যবান সম্পদ। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, মূল্যবান সম্পদ চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে কি থাকে না? এই মূল্যবান সম্পদ চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে কি থাকে না? এবং এই ঈমান চোরের নাম কি? কে বলবে? শয়তান। এই ঈমান চোরের নাম কি? শয়তান। সুতরাং এই ঈমান চোর থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত থাকতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই অল্প সময়ের মধ্যে যে ঈমান এবং আমল সম্পর্কে যে দু চারটি কথা বললাম, আল্লাহ আমাকে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমার ভাই বোনদের আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওই হাফিজে বুখারীর জন্য 1 লাখ আর আরো যে 50,000 কি জি ওই আমাদের গবর্ডিন শুধু মঞ্জুরে এলাহি ভাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্মানিত খুব খুশি লাগে লাগে এতক্ষণ যাবত আমরা আপনাদের কাছে আসছি। সম্মানিত আল্লামা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছে, মাথা থেকে মূল্যবান কথা শুনলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মঞ্চে ইতিমধ্যে আজকের মাহফিলের বিশেষ বক্তা আমাদের বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট আলেমী মাওলানা সাইয়্যিদ কামরুল ইসলাম সাইয়্যিদ আনসারী সাহেব ইতিমধ্যে মঞ্চে তিনি আসন গ্রহণ করেছেন। ওনাকে বিশাল মাহফিলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। ওনার বক্তব্যের পূর্বে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মধ্যে এই 3 দিনব্যাপী বিশাল মাহফিলে যিনি সমালোচনা করছেন বিশ্ববরণ্য আলেমী, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, জামিয়া কাসিমিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপরিচালক, বিশ্ববরণ্য আলেম, উস্তাদুল আসাতিজা, লক্ষ ছাত্রের উস্তাদ আল্লামা সাইয়্যিদ